Assalamu alaikum, dear students. Welcome to biology class. Today our topic is phylum platyhelminthes. As you know that the subkingdom Eumetazoa is divided into grade radiata and grade bilateria. You have studied about the grade radiata, which have radial symmetry and having only one phylum, which is called Coelenterata. The examples of phylum Coelenterata you have studied, they have radial symmetry and obelia, hydra, etc. These are the examples of grade radiata. The grade bilateria have bilateral symmetry. These animals have bilateral symmetry, which means that their body can be cut into two identical halves only in one plane, that is, they have left and right side of the body. All phyla from platyhelminthes to chordates, they are bilaterally symmetrical and they are included in the grade bilateria and they are all triploblastic animals, which means their body is developed from three embryonic layers: ectoderm, mesoderm, and endoderm. So today our topic is phylum platyhelminthes. The platyhelminthes is a Greek word, and it is the combination of two Greek words. Platies means flat and helminthes means worms. This term was first proposed by Gajdenberg in 1859. Before this, Linnaeus included these animals, these flat worms, in worms group. It is a diverse group with about 15,000 species, ranging in size from few millimeter to many feet. Their body is flat and ribbon-like, and their body is dorso-ventrally flattened, and hence they are called as flatworms. The dorsal side and the ventral side are flat, and therefore they are called as flatworms. These animals are bilaterally symmetrical. These are the first triploblastic and are acoelomates. Acoelomates, keep in mind that the animals are divided into three groups: acoelomates, pseudocoelomates, and coelomates. Acoelomates are those animals which have no body cavity, and the pseudocoelomates are those animals which have false body cavity, and the coelomates are those animals which have true body cavity. So we will study about the pseudocoelomates and the coelomates later on. These animals, the platyhelminthes, are acoelomates, that they have no body cavity. Their body is either unsegmented or superficially segmented. It means that there is no true segmentation, which is called as metameric segmentation. So metameric segmentation is absent in these animals,
their body is superficially segmented or there is no segmentation at all. Both free living and parasitic species are present in this phylum, but majority of them are parasites. They possess a proper head at the anterior end. The digestive system is developed in free living forms while it is either reduced or absent in parasitic form. In parasitic form, there is no digestive system because they uh, nourished from their host. So there is no need of digestive system. Anus is absent. There is only one opening, the mouth, and the anus is absent. They lack skeletal system, circulatory system, and respiratory system. All these systems are absent in this group. They have well developed excretory system with the phlegm cells. Phlegm cell is a type of cell having cilia and which collect the excretory products, and these excretory products are uh, expelled out of the body through excretory pore. The nervous system consists of a pair of cerebral ganglia or a brain and 1 to 3 pairs of longitudinal neurocords. They are hermaphrodites. It means that they are bisexual. Uh, Bisexual means that the testes and ovaries are present in the same organism. They have asexual reproduction. The asexual reproduction occurs by binary fission in many freshwater turbellarians. The cross fertilization in trematodes and self fertilization in cystodes is very common. It means that they have both self fertilization as well as cross fertilization, and fertilization is always internal. The phylum is divided into the following three classes: class Turbellaria, uh, e.g., planaria, dendrocoelum, etc. Class Trematoda, the examples are flukes such as liver fluke, lung fluke, heart fluke. The zoological name of liver fluke is Fasciola hepatica. These are the example. Another example is polystomum, etc. Class Cystoda, their example is tapeworms such as Tenasolium, Taenia saginata, which is also called as human tapeworm. Parasitic adaptations are modification for parasitisms. Following are the parasitic adaptation in this group. First is loss of locomotory organ. There is no need of locomotion because they live parasitic life, so there is no locomotory organs, no organs for locomotion. Development of organs of attachment such as suckers and hooks. These are hooks and sucker are used for attachment to the host. No elementary canal. The elementary canal is either reduced or
there is no alimentary canal. Alimentary canal means digestive system. Because they live as they live uh, parasitic life, so there is no need of digestive system. Secretion of anti-enzymes. They secrete anti-enzymes which protect themselves from the enzymatic action of their host. Uh, Anaerobic respiration, they respire anaerobically uh, because they live parasitic life, they live inside their host, so uh, there is anaerobic respiration. They live without oxygen, without the availability of oxygen. And the next parasitic adaptation is hermaphroditism. The same individual possess both testes and ovaries, which produce sperms as well as eggs. These are some of the parasitic adaptation in this group. Thank you. په دې فایلم کې څو ټرمز دي چې هغه زه تاسو سره ایکسپلین کول غواړم. اول خو په کار چې تاسو دا وپېژنئ چې ټریپلوبلاستیک څه شی دی او بایلیټرلی سیمیټریکل څه شی دی. نو که تاسو وګورئ فار ایگزامپل دا یو بال لایک سټرکچر دی، که دی زه داسې کټ ورکم که دی له، او که زه داسې کټ ورکم، او که دی له زه داسې کټ ورکم، او که داسې کټ ورکم، خو چې د ده د دې سنټر نه پاس شي نو دی به په دوه ایکول پارټس کې ایکول هالس کې تقسیمیږي. نو داسې قسم سایمټري ته وایي ریډیلي سایمټري. اوس که داسې قسم سټرکچر وي چې د هغې لیفټ او رایټ سایډ وي، نو هغه صرف په ون پلان باندې تاسو په دوه ایکول هالس کې ډیوایډ کولی شئ. لکه فرض که سپوز دا یو سایډ شو او دا بل سایډ شو، او دا داسې کټ موږ ورکو، نو دا به په رایټ او لیفټ یو شان هالس کې په دوو کې ډیوایډ شي. نو داسې قسمه انیملز ته بایلیټرلی سیمیټریکل انیملز او دې سایمټري ته بایلیټرلی سایمټري ویلی شي. نو تاسو ځان په دې خبره پوه کړئ چې دا بایلیټرلی سیمیټري شوه او دا ریډیلی سیمیټري شوه. نو ګریډ ریډیټا چې دی، ریډیټا په هغې کې ریډیلی سیمیټري ده، چې په هغې کې فایلم دی، اونلی ون فایلم دی چې هغې ته ویلی شي سلینډریټا. دا بایلیټرلی سیمیټري چې ما تاسو سره ایکسپلین کړه، نو په دې کې چې کوم انیملز دي نو هغه د پلیټي هیلمنتز نه آنورډ د کارډیټس پورې، په دې کې بیا بایلیټرلی سیمیټري ده.
په دې کې بیا صرف یو فایلم دی چې هغې ته ایکاینوډرمیټا وایي چې د هغې لاروال سټیج چې دی هغه بایلیټرلی سیمیټریکل دی او اډلټ فارمز کې هغه بیا ریډیلی سیمیټریکل دی او موږ انشاءالله لیټر آن ډسکس کو بیا یو پوینټ دا دی دویم پوینټ چې دی نو هغه په دې کې فایلم کې دا د ځان سره نوټ کړئ چې په دیو کې میجارټي چې دیو دي نه هغه پیراسایټس دي نو په دیو کې بیا پیراسیټیک اډاپټیشن شوی دی هغه پیراسیټیک اډاپټیشن ما تاسو ته ایکسپلین کو لکه فار ایگزامپل چې دوی د هوسټ کې دننه لایف تیری نو دوی ته به اکسیجن نه میلاویږي که نه چې دوی ته اکسیجن نه میلاویږي نو دوی ان ایروبیک ریسپیریشن کوي او دویم دا ده چې په دې کې هرماپروډایټیزم دی نو هرماپروډایټیزم څه شی دی هرماپروډایټیزم دا دی چې سیم انډیویجول سیم ارګینیزم دی او په هغې کې ټیسټس هم دي او اووریز پکې هم دي څه مطلب شو مطلب دا شو چې هغه سپمز هم پروډیوس کوي او ایګ هم پیدا کوي لکه سپم او ایګ سیم انډیویجول سیم ارګینیزم یو ارګینیزم دی هغه هم میل دی او فیمیل دی لکه هغې دپاره به موږ داسې نښه استعمالو دا نښه چې ده نه ده د هرماپروډایټ دپاره چې دی بایسیکشولي د هرماپروډایټ مطلب شو بایسیکشول دا ټم یاد ساتئ دا ډېر ضروري دی بل ټم چې دی نو هغه دا دی په دې کې چې په دې کې اکسکریشن دپاره پکې فلیم سیلز دي دا فلیم سیلز ستاسو په دې بک کې په پیج نمبر 212 باندې د فلیم سیلز دا ډایګرام ورکړی تاسو لیدی شئ دا سیل دی او دې کې سیلیا وي او دا اکسکریټري پروډکټ کلیکټ کوي او د اکسکریټري پور په ذریعه باندې هغه بهر ته وځي نور دا سیل دی لکه په دې کې سایټوپلازم وي په دې کې نیوکلیس وي او په دې کې سیلیا وي دا زموږ سره په دې کې ټرمینالوجي ده بل یو ټکی یو ورډ له ځان سره بل نوټ کړئ چې دا ایسیلومیټ دي د ایسیلومیټس مطلب دا دی چې دې کې نو باډي کیویټي باډي کیویټي پکې نشته نو چې باډي کیویټي پکې نه وي نو هغې ته ایسیلومیټس وایي او چې باډي کیویټي پکې وي نو هغې ته بیا سیلومیټس وایي د دې کانسپټ دا دی د ایسیلومیټس
animals زمونږ سره یا ډیپلوبلاسټیک دي او یا زمونږ سره ټریپلو بلاسټیک دي. نو ډیپلوبلاسټیک دا مطلب دی چې یو امبریانیک لیر چې دی نه هغه دی اکټوډم او بل امبریانیک لیر چې دی نه هغه دی انډوډم. دا دوه امبریانیک لیر دي او د دې نه چې باډي ډیولپمنټ وشي د دې دوه امبریانیک لیر نه، نو دغه انیمل ته بیا ډیپلوبلاسټیک انیملز وایي. لکه تاسو دا ویلي دي چې سیلنټریټ چې دي دا ډیپلوبلاسټیک انیمل دي. تاسو د سیلنټریټس په باره کې دا لوستلي دي. دا انیمل چې دي د دیو سایمټري چې ده نه هغه ریډیل ده او بل دا خبره ده چې دیو د دو امبریانیک لیر نه دیو دا باډي جوړه ده. نو چې د دو امبریانیک لیر نه جوړه ده نو داسې انیمل چې دي هغې ته بیا ډیپلوبلاسټیک انیمل وایي. دې ارګنایزیشن ته ډیپلوبلاسټیک ارګنایزیشن وایي. د دې برعکس چې دی ټریپلوبلاسټیک هغه انیملز دي چې د هغې باډي چې ده هغه د 3 امبریانیک لیر نه جوړه وي. د هغې کې یو اکټوډم دی او دویم چې دی هغه میزوډم دی او دریم چې دی هغه انډوډم دی. دا درې امبریانیک لیرز چې باډي جوړه شي نو دغه ته بیا موږ ټریپلوبلاسټیک انیملز وایو. او دا platyhelminthes د کارډیټس پورې دا زموږ سره بیا ټریپلوبلاسټیک دي. مطلب د دیو باډي چې ده نه هغه د 3 جمز لیر چې دي اکټوډم میزوډم انډوډم د دې نه جوړه ده. د ایسیلومیټس او د سیلومیټس دا کوم ټرو سیلوم هغه د باډي کیویټي هغه وي چې هغه دا کوم چې جم لیر د میزوډم دی داسې سپلټ شي. فار ایگزامپل دا میزوډم دی نو دا میزوډم چې دی د سپلټ شي او یو کیویټي پکې ډیولپ شي نو دې کیویټي ته سیلوم ویلی شي او دا ټرو باډي کیویټي وي. ټرو باډي کیویټي او داسې قسم انیملز ته بیا سیلومیټس وایي. مطلب دا دی چې سیلومیټس هغه انیملز دي چې هغې کې به ټرو باډي کیویټي وي او ټرو باډي کیویټي هغه ده چې هغه د میزوډم دا کم جم لیر دی امبریانیک لیر دی 3 امبریانیک لیر کې د میزوډم چې دی د سپلټ شي او دغې چې کم کیویټي ډیولپ شي نو دغې ته بیا موږ سیلوم وایو. انشاءالله د سیلومیټس په باره کې به وروسته وایو. پلیټهیلمنتس چې دي نو دا ایسیلومیټس دي. په دې کې دا باډي کیویټي چې دی هغه پکې اپسنټ ده.
دې نه علاوه فرټیلایزیشن، کراس فرټیلایزیشن او سیلف فرټیلایزیشن. سیلف فرټیلایزیشن سیلف فرټیلایزیشن دا دی چې یو انډیویجول دی او هغه انډیویجول هم سپمس پیدا کوي او هم ایک پیدا کوي. نو دا سپم د ایک فرټیلایز کی د سیم انډیویجول لغه سپم د دغه ارګینزم دغه ایک فرټیلایز کی نه دې ته بیا منګه سیلف فرټیلایزیشن وایو. د دې برعکس بل ټکی د کراس فرټیلایزیشن. کراس فرټیلایزیشن دا دی چې دا یو ارګینزم دی او دا هم دغه بل ارګینزم دی، دا یو شان ارګینزم دی، دواړه یو سپیشیز ده او دې کې هم سپمس پیدا کیږي او اقدام هرمافرودایټ دی، دا هم بایسیکشوال دی او دلته کې هم سپم هم دي او ایک پکې هم پیدا کیږي، دی هم بایسیکشوال دی، دواړه بایسیکشوال دي او سیم سپیشیز ده. فار ایگزامپل لکه اوس ټیپ وام دی، دا هم فرض که ټیپ وام دی او دا هم ټیپ وام دی. نو د دې فرض که دله اے نوم موږ ورکو او دته یو بي نوم ورکو، دا اے دی دا بي دی، سیم سپیشیز ده، دواړه فار ایگزامپل ټیپ وام دي. د ده دا سپم چې دی دا ایک فرټیلایز کی او د دې بل لا سپم دا د دې بل لا ایک فرټیلایز کی، نو دې قسم ته بیا منګه کراس فرټیلایزیشن وایو. بل پوینټ په دې کې ټرمینالوجي ده او هغه دی زموږ سره fertilization is internal fertilization. یو انټرنل فرټیلایزیشن یو بل ایکسټرنل فرټیلایزیشن. انټرنل فرټیلایزیشن دا دی چې دا ایک با انټرنلی فرټیلایز شي، لکه دا ایک با په دې باډي کې دننه فرټیلایز شي، نو دې قسم فرټیلایزیشن ته انټرنل فرټیلایزیشن وایي. و دې برعکس لکه فرض کا فراک شو، نو په فراک کې ایکسټرنل فرټیلایزیشن دی. ایکسټرنل فرټیلایزیشن دا دی چې فیمیل فراک چې نو هغه ایگ هیچ کی او هغه میل فراک چې دی اپی خپل سپم سپری کی بهر په واټر کې، لکه ایگ فرټیلایز شي خو باډي کې دننه نه فرټیلایز کیږي خو بهر فرټیلایز شي بهر انوایرمنټ کې. کله چې انټرنلی دا فرټیلایز شي نو دې قسم فرټیلایزیشن ته انټرنل فرټیلایزیشن وایي. نو په دې پلیټیلمنتس کې فرټیلایزیشن چې دی دا انټرنل دی. دا زموږ سره ټرمینالوجي او مختلف قسم چې په دې فایلم کې یوز شوي ده، تاسو د دې دا کرکټرز چې دي دا خصم وګورئ او بیا هم چې تاسو ته کوم ځای پکې پرابلم وي نو هغه زما سره بیا شیر کړئ. تھینکس والسلام.